वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் கீதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரந்தம். அதனுடைய மகாத்மியத்தில் கீதாத்யயனசீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தகி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானுச்சா அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையை எவன் ஒருவன் அத்தியனம் செய்துட்டா இருக்கானோ அது ஒன்று இல்லாமல் பிராணாயாம பரஸ்யச்ச பிராணாயாமம் எவன் ஒருவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறானோ நைவ சந்தகி பாப்பானி பூர்வஜன்ம கிருதானுச்சா அவனுக்கு பாபமானது போகிறது அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையே தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே இது ஒரு மங்களமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை தூர விளக்கிறதா. தனோதி சுபசந்ததிம் தனோதி வளர்க்கிறதா. ஒரு சுப சந்ததியை நல்ல விதமான செயல்களை நல்ல விதமான சந்ததியை தனோதி வளர்க்கறது கொடுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறார். எதிரானா ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் பிரம்மா தன் தத் மங்களம் விதுஹு அதே மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் அதை ஸ்மரிச்சாலே போதுமா முன்னாடி சொன்ன சுபசந்ததியை தரும். அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை விளக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் பிரம்மா தத்து மங்களம் விதுஹு அதுவே மங்களம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதையை மங்களமாகவும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் வர்ணிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட இந்த பகவத்கீதைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அனைவரும் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரார்த்தனா. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री पद्मावती जानेः भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दिव्य सन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपंचस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसंवत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। இப்பொழுது பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஊவே அனந்த பத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தத்தை விவரிப்பார். அதை கேட்டு மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ என்று மூன்றாவது ஸ்லோகமானது சொல்லப்பட்டது. அந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் தற்க்ஷேத்திரம் யச்ச யாதிருச்ச என்று எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்வி. அது எத்தகையது, அதனுடைய தன்மை என்ன, அது என்ன விசேஷங்கள் என்று கேள்வி வந்தது. அது குறித்து பரமாத்மா சொல்லும்பொழுது இவை அனைத்தும் பரம பிரமாண வாக்கியங்களை கொண்டு நிரூபணம் செய்யப்படுகின்றன என்று தெரிவித்தான். ரிஷிபிகி பகுதா கீதம் சந்தோபிகி விவிதைகி பிருத்தக் என்று மகான்களினாலே, அதாவது வேதங்கள் கூட சொல்லி இருக்கலாம், ஆனால் மகான்கள் அதை ஆதரித்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். இப்பொழுது அபிச்சார யாகம் என்று ஒன்று உண்டு. ஷேனேன அபிச்சரன் யஜேத என்று வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது. அபிச்சார யாகம் என்று பெயர். அபிச்சார யாகம் என்றால் நமக்கு புரிவதற்காக ஆங்கிலத்தில் பிளாக் மேஜிக் என்று வைத்துக் கொள்வோம்.
அந்த காலத்தில் அரசர்கள் சத்ருக்கள் தொலைய வேண்டும் என்றால் அபிசார யாகத்தை செய்வார்கள். கிருஷ்ணன் துவாரகாதீசனாக இருந்தான். அப்பொழுது பௌண்ட்ரக வாசுதேவன் என்னும் ஒரு அரசன், அவனும் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு முறையில் உறவுதான். சிசுபாலனை போன்றவன், அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை என்றதான உறவு அந்த காலத்தில் அதிகம் உண்டு. அந்த வாசுதேவன் என்று அவனுக்கும் பெயர் வைத்தார்கள். அவன் பௌண்ட்ரக தேசத்தை ஆண்டு வந்தவன். அவனுக்கு பால்யத்திலிருந்தே கிருஷ்ணனை கண்டால் வெறுப்பு. சில பேருக்கு வெறுப்புக்கு காரணம் கிடையாது. இந்த பகவத்கீதையை விரும்புபவர்களை காட்டிலும் வெறுப்பவர்களும் இருக்கலாம் அல்லவா? எல்லோரும் அதை ஏற்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இல்லைங்க. ஏன் வெறுப்பு என்றால் வெறுப்புக்கு காரணம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. சில பேரை பார்த்தாலே கொளுத்தமாக இருக்கும், அவளை பார்த்தாலே கடுப்பாக இருக்கும், எரிச்சலாக வரும். சில பேர் பார்த்தா நமக்கு பிரியமாகவே இருக்கும், அவன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் நமக்கு அவள் பேரில் பிரியமே வரும். இதெல்லாம் இயற்கை, இயல்பு. அவனுக்கு ஆரம்பத்திலேருந்து கிருஷ்ணன் பேரில் வெறுப்பு வந்தது. தான் தான் கிருஷ்ணன், தான் தான் வாசுதேவன் அப்படின்னு பிரகடீகரணம் பண்ணான், உலகத்திற்கு அறிவித்தான். என்ன பண்ணால் நீல கலர் பெயிண்டெல்லாம் அடிச்சுப்பான் உடம்புல. அப்புறம் பின்னாடி 2 கை செட்டப் மாதிரி ஒன்று வச்சுன்னு அதை ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு அதில் அழகாக சக்கரம் சங்கரா சுத்த வச்சுருந்தான். அப்புறம் கருடன் ஒன்று பண்ணினான். கருடன்றது 2.0 கருடன் மாதிரி, எந்திரன் கருடன். அது அந்த கருடனை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கருடன் மேலே ஏறி உட்காந்து நான் தான் வாசுதேவன், நான் தான் வாசுதேவன், எல்லாரும் என்னைத்தான் வணங்க வேண்டும், எல்லாரும் என்னைத்தான் வணங்க வேண்டும் என்று உலகத்தில் அறிவித்தான். ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தது கிருஷ்ணனுக்கு. வேறு வழி இல்லை. ஒரு நாள் கிருஷ்ணன் அவனோட போர்க்களத்தில் சந்திக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது. பௌண்ட்ரக வாசுதேவனை பார்த்து கிருஷ்ணனுக்கு பயங்கர சிரிப்பு, அழகாக மேக்கப்லாம் போட்டு வந்திருக்கானே அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அவனை கொன்றார். அப்பொழுது என்ன நடந்தது என்றால், அந்த பௌண்ட்ரக வாசுதேவனுக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணான். அவன் காசி ராஜா ஒருத்தன், அவன் சப்போர்ட் பண்ணான். அவனையும் கிருஷ்ணன் கொன்றார். அப்போ காசிராஜாவுடைய பிள்ளை தீர்மானம் பண்ணான், பழிக்கு பழி, ரத்தத்துக்கு ரத்தம், என் தந்தை மீது ஆணை அப்படின்னா அந்த தந்தையாருடைய சாம்பலை உடம்புல பூசிட்டு அவன் ஒரு சபதம் பண்ணினான். என்ன? கிருஷ்ணனை நான் கொல்வேன், எப்படியும் கிருஷ்ணனை கொன்று என்னுடைய தந்தையாருடைய இறப்புக்கு நான் பழி தீர்ப்பேன் அப்படின்னு அந்த காசி இளவரசன் தீர்மானம் பண்ணி தன் தேசத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான், காசிக்கு வந்து சேர்ந்தான். அங்கே இருக்கிற பண்டிதாள்லாம் கேட்டான். அவள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்குது, கிருஷ்ணனை எதிர்த்து நம்மளால் நிற்க முடியுமா? சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன் பரமாத்மா, அவன் ஒரு காரியம் பண்ணான்னா நல்லது தான் பண்ணியிருப்பான். உங்கள் அப்பா முட்டாள்தனமாக பௌண்ட்ரக வாசுதேவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு போனார். கிருஷ்ணனை எதிர்த்து போய் நிற்க முடியுமா அவரால்? நல்லது உங்கள் அப்பாவுக்கு நடந்ததுன்னு நினச்சிக்கோ, கிருஷ்ணன் கையாலேயே மரணம் ஏற்பட்டிருக்கு, இது உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம், போய்ட்டோம் அப்படின்ட்டு வாழலாம். ஆனால் எல்லா காலத்துலேயும் காசுக்கு ஆசைப்படுபவர்கள் எல்லோரும் உண்டு. காசுக்காக ஆசைப்படுபவர்கள் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் உண்டல்லவா? அப்போ ஒரு புரோஹிதர், நான் பண்ணுறேன் நீ கவலைப்படாத, கிருஷ்ணனை ஒழிச்சு கட்டிவிடுவேன் நான், என்ன சம்பாவனை கேட்குறான்? 2 கோடி ரூபாய் 5 கோடி ரூபாய் ஏதோ சம்பாவனை கேட்டவர். எனக்கு அந்த மாதிரி பயங்கர காஸ்ட்லியான ஒரு சம்பாவனை கொடுக்குறேன், தாராளமாக கொடுக்குறேன் சுவாமின்ட்டான். அவனுக்கு தேவை கிருஷ்ணனை பழி வாங்கணும், கிருஷ்ணனை கொல்லணும், அதுக்கு என்ன வழியோ அது பண்ணணும். அப்போ அந்த புரோஹிதர் கிருஷ்ணனை கொல்வதற்காக நடத்தின யாகத்திற்கு அபிசார யாகம் என்பதாக பெயர். அதுக்காக இந்த கதையை நான் எடுத்தேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அபிசார யாகம் என்று ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்து அந்த யாகத்திலிருந்து ஒரு குட்டிச்சாத்தானை உருவாக்கி, பூதம்னு பேர், அதுக்கு இந்த காலத்தில் குட்டிச்சாத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு குட்டிச்சாத்தானை உருவாக்கி கிருஷ்ணனை கொல்வதற்காக ஏவினார்கள். கடைசியில் கிருஷ்ணனுடைய சக்கராயுதத்தினால் அந்த குட்டிச்சாத்தான் அழிந்து, அப்புறம் அந்த அரசகுமாரன் அழிந்து, காசிப்பட்டினம் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டு ஹரபுர ப்ளோஷகாரணா ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா, ஹரபுர ப்ளோஷகாரணா. ஹரபுரம்ன்றது காசிப்பட்டினம். அந்த காசிப்பட்டினம் கொளுத்துறதுக்கு யார் காரணம்? இந்த சுதர்சன ஆழ்வான் தான் காரணம். கடைசியில் அந்த புரோஹிதரையும் அது கொளுத்திடுது. அவரையும் போட்டு, என்னையா கிருஷ்ணனுக்கு எதிராக நீ யாகம் பண்ணுறியா நீ பார் அப்படின்னு அவரையும் போட்டு கொளுத்திடுது. இப்போ இந்த அபிசார யாகம் வேதத்தில் தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு, அபிசார யாகம் வேதத்தில் தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் சிஷ்டர்கள் இந்த யாகத்தை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள், இதை பண்ண மாட்டான். இன்னொருத்தரை அழிப்பதற்காக அவர்கள் தவம் பண்ணல, இன்னொருத்தரை கெடுக்கிறதுக்காக அவர் தபஸ் பண்ணல. அவள் தபஸ் பண்ணுறதுடைய நோக்கம் பகவத் தரிசனம், பகவத் சாட்சாத்காரம், பகவத் சிந்தனை, பகவத் அனுபவன்றதுக்காக தான் அவள் ஏற்படுத்தியிருக்காளே தவிர்த்து இன்னொருத்தரை அழிக்கணும்னா கெடுக்கணும்னா அவள் ஒரு பொழுதும் அந்த காரியத்தை பண்ண மாட்டான். ஆகையால் இந்த அபிசார யாகம் ஏற்கக்கூடியது அன்று. அப்போ ரிஷிபிஃப் பரிகானதா என்பதனாலே எது தெரிவிக்கப்பட்டது? எதை மகான்கள் எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, எதை மகான்கள் சுருக்கமாகவும் விரிவாக உபதேசம் பண்ணுகிறார்களோ, ஒரு சிஷ்யனை பார்த்தோன்னே ஆச்சாரியர் என்ன உபதேசம் பண்ணுவா? தேரவியம்பினர் சித்தும் அச்சித்தும் இறையும் என
சித்தும் அச்சித்தும் இறையும் என தேர வியம்பினர். நமக்கு ஆச்சாரியால் ஸ்பஷ்டமாக நல்ல தெளிவாக உபதேசம் பண்ணுறா. சித்துன்னா என்ன, அச்சித்துனா என்ன, ஈஸ்வரன்னா என்ன, எல்லாம் ரொம்ப அழகாக நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறா. அதனால் இந்த பிரமாணங்கள் இத்தனை இருக்குது. இந்த பிரமாணத்தை முன்னிட்டு ஹே அர்ஜுனா, க்ஷேத்திரஜ விபாகத்தை நான் சொல்லுகிறேன். க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்திரஜம்னா என்ன அப்படின்றதான விபாகத்தை நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று ஆரம்பித்தான் கிருஷ்ணன். தற்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்களினாலே தத்க்ஷேத்திரம் யச்ச யாத்ருக்ஷ என்ற ஸ்லோகத்தின் முற்பகுதியில் உள்ள அர்த்த விசேஷங்களை விவரணம் செய்கிறான். மகாபூதானி அகங்காரா புத்திஹி அவ்யக்தமேவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சச இந்திரிய கோச்சராக இச்சா துவேஷா சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனா திருதி ஏதத் க்ஷேத்திரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம். மகாபூதங்கள்னு அர்த்தம்னா பிருத்திவி, அப்பு, தேஜ, வாயு, ஆகாசம். ஐந்திலே ஒன்று பெற்றான், ஐந்திலே ஒன்றை தாவி அப்படின்னு இல்லையோ, அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான், அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி, கம்பராமாயண பாட்டு. 5 பூதங்கள். பூதம்னா பயங்கரமாக கோரப்பல்ல வச்சுட்டு தொப்பையை தொந்தியுமா ஹா ஹூ ஹா ஹூன்னு சத்தம் போட்டு வருது. பூதம் இல்லை. இந்த இடத்துல இந்த பிருத்திவி, அப்பு, தேஜ, வாயு, ஆகாசம் இவைகளுக்கு பஞ்சபூதங்கள் என்பதாக பெயர். அகங்காரா அடுத்தது தாமசாஹங்காரம் என்று பெயர். அடுத்தது புத்தி, புத்தின்னு அர்த்தம் மகத்தத்துவம்னு பேர். அவ்யக்தமேவச்ச மூல பிரகிருதி, இல்லை சரீரத்திற்கு ஆரம்பகமான திரவியங்கள். பிரகிருதி, மகத்து, அகங்காரம், பஞ்ச தன்மாத்திரைகள், பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச இந்திரியங்கள், பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள்னு இதான் சிருஷ்டி கிரமம். ஆரோக கிரமம், அவரோகண கிரமம்னு சொல்லுவாள். அசெண்டிங் ஆர்டர், டிசெண்டிங் ஆர்டர். காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜ பெருமாளை சேவிக்க போகும்பொழுது 24 படி அப்படி எண்ணின்றே போகும். 1 2 3 பிரகிருதி, மகத்து, அகங்காரம், பஞ்சபூதங்கள், பஞ்சதன்மாத்திரைகள், கரெக்டாக 24 தத்துவங்கள் வரும். 25 யாரு? ஜீவனாகிய நாம. 26 யாரு? வரதராஜ பெருமாள். அகமேவ பரம் தத்துவம் என்று உள்ளே இருக்கக்கூடிய பெரும் தெய்வம். அதெல்லாம் மறக்கவே கூடாதுலாம், மைண்டில் போட்டுகிட்டே போய் பெருமாளை சேவிக்கணும். அதனால் அவ்யக்தமேவச்ச மூல பிரகிருதி, தசைகஞ்ச அடுத்தது 10ம் 1மான இந்திரியங்கள்னா 10 கர்மேந்திரியங்கள், 10 ஞானேந்திரியங்கள், 1 மனசு அப்படின்னு வச்சுக்கணும். பஞ்சச்ச ரூப ரச கந்த ஸ்பரிஷ சப்த 5 இது சரீரத்துடைய தத்துவங்கள். அப்புறம் இச்சா துவேஷம், இச்சனா ராகம் ஆசை, துவேஷம்னா துவேஷம், சுகம் துக்கம் இதெல்லாம் சரீரத்துடைய விகாரங்கள். சேதன ஆகிருதி, அப்புறம் சங்காதம் சேர்க்கை. ஏதத் க்ஷேத்திரம் சவிகாரம் இது சமாசேன உதாகிருதம். இதெல்லாம் மாறுதலை அடைகிறது. சரீரத்துக்கு லட்சணம் என்ன தெரியுமா? த டிரைவேஷன் ஆஃப் சரீரம் என்ன தெரியுமா? ஷீரியத்தே இது சரீரம். ஷீரியத்தேனா ஷ்ரிங்கிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஷ்ரிங்கிங் அப்படின்னு அர்த்தம். சுருங்கிக் கொண்டே ஒரு சரீரம். அதான் பிரச்சனை சரீரத்துக்கிட்ட. 33 வயசு தான் வளர்ச்சி, தெரியுமோ இல்லையோ? 33க்கு அப்புறம் சுருங்கிறதுனா, சுவாமியை சுருங்கிறது இல்லையா? ஒருத்தருக்கு 33 வயசுக்கு அப்புறம் தைராய்டு பிரச்சனை, உடம்பு பெருசாகிடுத்தேன், அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. இது உள்ளுக்குள்ளே அவயவங்கள்லாம் சுருங்கிடும், சாப்பாடு குறையும், எல்லாம் குறையும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மக்கிட்ட எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடும். இவைகள் சமாசேன சுருக்கமாக உதாகிருதம் சொல்லப்பட்டன. பூதம் என்பதான சப்தமானது உடலோடு கூடிய உயிரை குறிக்கும். சாதாரணமாக பார்த்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக யோசிங்க. உடலோடு கூடிய உயிரை குறிக்கும். ஆனால் இங்கே அப்படி குறிக்கலை. இங்கே அச்சேதனத்தை மட்டும் குறிக்கிறது. பிருத்திவி அப்படின்றது அச்சேதனம், அப்புன்றது அச்சேதனம். நீங்கள் உடனே பிருத்திவினா பூமி தேவியாச்சே, அப்புன்னா வருணனாச்சே, அக்னினா அக்னி தேவனாச்சே அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது. பிருத்திவின்றது அச்சேதனம்தான். அந்த பிருத்திவிக்கு அபிமானி தேவதை தான் தேவதா விசேஷம், சேத்தனம். ஐயா ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். இந்த சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது தனி கெப்பாசிட்டி. அப்படியே அப்ரப்டா வெர்பாட்டமான மீனிங்கை புரிஞ்சுக்க கூடாது. ஆச்சாரியாத் பாதமாதத்தே, பாதம் சிஷ்ய ஸ்வமேரியா. 25 விழுக்காடு தான் ஆசிரியர் உபதேசம் ஏற்படும். அடுத்த 25 விழுக்காடு சிஷ்யன் தன்னுடைய மேதாவிலாசத்தினாலே தானே கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? இப்போ எல்லாருக்கிட்டே கிடையாது, யாருக்கிட்டே கிடையாது. இப்போ
இன்ஃபேக்ட் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்கிட்ட கூட கிடையாது. பாதம் சப்ரம்மச்சாரிபியா, குரூப் ஷேரிங் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், எசென்ஷியல். பாதம் சப்ரம்மச்சாரிபியான்னு பேர். குரூப் ஷேரிங் அப்படின்றதாக சொல்லி நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் படித்தவற்றை நாம் மற்றவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய சதீர்த்தர்கள் சொல்வார், நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, கிளாஸ்மேட்ஸ் அவள் கூட பகிர்ந்துக்கணும். ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சிருன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம 4 பேர்கிட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ணிக்கணும். இன்றைக்கி தெரியுமா, பகவத்கீதையில் ஏபிஎன் சுவாமி இந்த ஸ்லோகம் சொன்னார், ஆச்சாரியார் பாதமாரத்தே பாதம் சிஷ்ய சுவமேரியா. அடுத்த குவார்ட்டர் 25% அவனுடைய மேதாவிலாசத்தினால் இண்டிவிஜுவல் பொட்டன்ஷியனால் கெயின் பண்ணுறான். பாதம் சப்ரம்மச்சாரிபியா. அப்புறம் குரூப் ஸ்டடி, குரூப் டிஸ்கஷன், குரூப் கான்வர்சேஷனால் அவனுக்கு 25% வருது. பாதம் பாட்ட பிரவச்சனைச்ச. ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் அவன் நிறைய பேசி நிறைய கிளாஸஸ் எடுத்து நிறைய பேருக்கு அவன் டீச் பண்ண அவனுக்கு இன்னும் நிறைய நாலேஜ் அவனுக்கு கெயின் ஆகுது அப்படின்னு அதை காண்பிக்கிறது. ஆகையால் இப்போ சுகதுக்கங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம். அந்த சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது அதற்கு காரணபூதமாக இருக்கக்கூடியதான தேகத்தை, அதாவது ஆத்மாவோடு கூடிய தேகத்தை பூதம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனால் அப்படி சொல்லக்கூடாது. இங்கே அச்சேதனத்தை மாத்திரம்தான் குடிக்கணும். ஏன்னா எல்லா கான்டெக்ஸ்ட்டில் ஒரே மீனிங்கை நம்ம எடுத்துன்னு போகக்கூடாது. இப்போ எதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், சுவாமி நீ இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஸ்லோகம் என்ன இருந்தது, எதுக்காக இந்த ஸ்லோகம் சொன்னீர்னா கான்டெக்ஸ்ட்டை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்றாற் போல் மீனிங்கை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த மீனிங்கை நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். அப்புறம் மகாபூதானி அகங்காரா, இது தாமச அகங்காரம். வைகாரிகம், ராஜசம், தாமசம் இப்படியெல்லாம் பேர் சிலது உண்டு. பஞ்சபூதங்களுடைய உற்பத்திக்கு இவைகள் தான் காரணபூதம். சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். மனிதனுக்கு வரக்கூடிய ப்ரைடு இருக்க, கர்வம், அந்த அகங்காரம் இது இல்லை. இது அகங்காரம் என்னும் ஒரு தத்துவம். இதில் சாத்வீகம் என்னும் அகங்காரத்தில் இருந்து பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் உண்டாகின்றன. சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். சாத்விகத்திலிருந்து 11 இந்திரியங்கள் உண்டாகிவிட்டன, மனசு சேர்த்து. புரியுதா? ஆனால் ராஜச அகங்காரத்திற்கு, ராஜச அகங்காரமானது எதையை உற்பத்தி பண்ணவில்லை. அதாவது சாத்விக அகங்காரமும் தாமச அகங்காரமும் மற்றவற்றை உண்டாக்கும் பொழுது இந்த ராஜச அகங்காரம் இது ரெண்டுத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றது, சப்போர்ட்டிங் ரோல் கொடுக்கிறது. சரி, தாமச அகங்காரத்திலிருந்து என்ன உண்டாருது? சப்த தன்மாத்திரை ஆகாசம், ஸ்பர்ஷ தன்மாத்திரை வாயு, ரூப தன்மாத்திரை தேஜஸ், ரச தன்மாத்திரை ஜலம், கந்த தன்மாத்திரை பூமி என்றதான கிரமத்தில் இந்த பஞ்சபூதங்கள் உண்டாகின்றன. அதாவது தாமசாகங்காரத்திலிருந்து சப்த தன்மாத்திரைன்னு பேர். இந்த சப்த தன்மாத்திரைன்றதுலேருந்து சப்தம்ன்றது உண்டாகும். சப்த குணகம் ஆகாசம்னு சொல்லுவான். இப்போ சவுண்டு, இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்னா இந்த சவுண்டானது எப்படி வெளில வருது? ஆகாசத்தில் தான் அது பரவுறது. அந்த ஆகாசத்தில் சப்த தன்மாத்திரையானது பரவுறது. அடுத்தது ஸ்பரிஷ தன்மாத்திரைன்னு பேர், ஸ்பரிஷம்னு பேர். டச்சு இல்லையா? வாயு, இப்போ காற்றடிக்கிறது, உஷ்டமான காற்றடிக்கிறது, அனல் காற்றடிக்கிறது, உடம்பெல்லாம் எரியறதுன்றோம். குளிர்ச்சியாக காற்றடிக்கிறது, உடம்பெல்லாம் ஜில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்றதாக சொல்லி சொல்கிறோம். அதில் அப்புறம் ரூப தன்மாத்திரை, ரூபம், ரூபம்னா கண்ணுக்கு தெரிகிறது. தேஜஸ், அக்னி, அந்த நெருப்பு கண்ணுக்கு தெரிகிறது இல்லையா? அதில் தான் ஆகாஷாத் வாயு, வாயோர் அக்னேஹே, அக்னேஹே அக்னேஹே ஆபஹா அத்யப் பிருத்திவி என்று உபனிஷத்தானது இந்த சிருஷ்டி கிரமத்தை நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது. ரசதன் மாத்திரை, ரசம்னா டேஸ்ட்டு, அது ஜலம். அப்புறம் கந்த தன்மாத்திரை என்பது பூமி. இப்படி இந்த கிரமத்தில் தான் பஞ்சபூதங்கள் என்பவைகள் உண்டாகின்றன. அடுத்தது புத்தி மகத் என்பதான தத்துவம். அடுத்தது இங்கே பாருங்க, இப்போ இச்சா துவேஷா சுகம் துக்கம்
இப்போ சரீரம் இருக்குன்னா ஒருத்தனுக்கு விருப்பு இருக்கும், வெறுப்பு இருக்கும், சுகம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கும். நானே சொன்னேன், இப்போ இதை விரும்பக்கூடியவா நிறைய பேர் இருப்பா, விரும்பாதான் நிறைய பேர் இருப்பா. இதை வேணும்னு வெறுக்கிறவா நிறைய பேர் இருப்பா. ஏன்னா தேகத்துடைய லட்சணங்கள், இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ பெருமாளையே எத்தனை பேர் வெறுக்கிறா, எம்பெருமானையே வெறுக்கிறாள். கிருஷ்ணன் கீதை சொல்லிட்டா, நான் கீதையை சத்தியா ஒத்துக்கணுமா, எங்களுக்கு தேவையா, கீதை நான் அவ்வளோ முக்கியமா அப்படின்னு இந்த கீதையை கூட வெறுப்பவர்களை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா. ஆத்மாவை பொறுத்தவரை சுகம் துக்கம் விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்றது ஆத்மாவுக்கு கிடையவே கிடையாது. அதான் சுவாரஸ்யம். அதாவது இயற்கையிலேயே ஆத்மாவுக்கு சுக துக்காதிகள்ன்றது எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. சரீரத்துடைய சம்பந்தத்தினால்தான் இவை அனைத்தும் அதற்கு உண்டாகின்றன. ஆகையால் தான் இதுக்கு என்ன பேர், சரீரத்துடைய விகாரங்கள் என்று பெயர். புரியுதா? இவை அனைத்தும் சரீரத்தினுடைய விகாரங்களாகித்தான் விளங்குகின்றன. இன்னொன்று சங்காத்தம்னு வச்சுக்கணும். பல பொருட்களுடைய சேர்க்கை, அது பல விசேஷங்கள் பல வஸ்துக்களுடையதான சேர்க்கை தான் ஷரீரம் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். பூத சங்காத்தம், மாம்சம் இருக்கு, மேதஸ் இருக்கு, மஜ்ஜை இருக்கு, அப்புறம் வசாநீர் இருக்கு, ரத்தம் இருக்கு, ஷீழ் இருக்கு, நாடிகள் இருக்கு, நரம்புகள் இருக்கு. இப்படி பல உண்டானத்தான் சேரணும், பலது சேரணும். சேர்தான் சரீரம். ஊனிடை சுவர் வைத்து 81 நாட்டி ரோமம் வேய்ந்து 9 வாசல் என்று திருமங்கையாழ்வார் நைமிஷாரண்ய பதிகத்தில் பாடுகிறார். ஊனிடை சுவர் வைத்து, ஃப்ளஷ்ஷு அது நடுவில் வச்சிருக்கிற மாதிரி, அந்த சுவர் அதை வைக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கார். அப்புறம் சேத்தனாதிருத்திகி என்பதாக ஜீவாத்மா சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும் இடமாக இந்த சரீரமானது அமைந்திருக்கிறது. பழங்காலத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவான். எல்லாத்தையும் லாஜிக்காக யோசிப்பானா ஒரு பையன், எல்லாத்தையும் லாஜிக்காக யோசிப்பானா, எதுவாக இருந்தாலும் லாஜிக்காக யோசிப்பான். ஒரு நாள் ஆசிரியர் அவங்கிட்ட ஒரு கப்பு கொடுத்து, அந்த கப்பில் போய் நெய் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார். கடையில் போயிட்டு அந்த கப்பில் நெய் வாங்கிட்டு வந்தான். அவன் லாஜிக்காக யோசித்தான், இப்போ இந்த கப்புன்றது நெய்க்கு ஆதாரமா அல்லது நெய்ன்றது கப்புக்கு ஆதாரமா? அந்த காலத்தில் தொன்னைன்னு சொல்லுவான். நெய்க்கு தொன்னை ஆதாரமா, தொன்னைக்கு நெய் ஆதாரமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா, கப்புக்கு நெய் ஆதாரம், இந்த கப்பு நெய்க்கு ஆதாரமா அல்லது நெய் கப்புக்கு ஆதாரமா? இப்படி கவுத்தானாம். என்னாச்சு, கப்பு இருக்கிற நெய்லாம் கப்பு கீழே விழுந்துடும். அந்த மாதிரி ஜீவன் தேகத்துக்கு ஆதாரமா, தேகம் ஜீவனுக்கு ஆதாரமானு கேட்டால் ஜீவன் தான் தேகத்துக்கு ஆதாரம். ஜீவன் தான் தேகத்துக்கு ஆதாரம். சுவாமி தேசிகன் ஸ்பஷ்டமாக தெளிவாக அருளி செய்கிறார். இந்த சரீரம் ஜீவாத்மா இருக்கும் வரையிலும் தாங்கப்படுகிறது. இந்த ஜீவன் சரீரத்தை விட்டு வெளியில் வந்துட்டான்னா ஜீவனுடைய கட்டுக்கோப்பு, அந்த தேகத்துடைய கட்டுக்கோப்பு கொலைந்து விடும். பாடி டீகம்போஸ் ஆகுதுன்றா பாருங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கோ இல்லையோ, பாடி டீகம்போஸ் ஆகுது. ஏன் டீகம்போஸ் ஆகுது அப்படி கேட்டால், தேகத்தை விட்டு ஜீவாத்மா வெளியேறி போயிட்டான். அப்போ தேகத்தை விட்டு ஜீவாத்மா வெளியேறிட்டான்னா அந்த தேகத்தை யார் ரட்சிக்க முடியாது. அப்போ யாருக்கு ஆதாரம்? தேகத்திற்கு ஆத்மான ஆதாரம். ஆத்மான்றவன் தேகத்தினுடைய சம்பந்தம் இருக்கிற பரியந்தம் தான் தேகத்திற்கு ஆதாரம். தேகம் நிற்கும், நிலைக்கும். ஆத்மா தேகத்தை விட்டு வெளியேறிட்டான்னா இந்த தேகம் பாழா போயிடும். அதனால ஜீவனுக்கு சரீரம் என்பது ஆதாரம் இல்லை. சரி, தத் க்ஷேத்திரம் யத், க்ஷேத்ராரம்பகமான திரவியமானது ஜடமா அஜடமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்ததோ இல்லையோ. தக்ஷேத்திரம் யச்ச யாத்ரிக்சன்னு ஒரு கேள்வி 3வது ஸ்லோகத்தில். அந்த கேள்வியில் கேட்ட கேள்வி என்ன? க்ஷேத்ராரம்பகமான திரவியம், இந்த க்ஷேத்திரத்தை அடைந்திருக்கக்கூடிய திரவியமானது ஜடமா அஜடமா அப்படின்னு கேட்டால், பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம், மகத்து, பிரகிருதி முதலான ஜடத்ரவியங்கள் ஷரீர ஆரம்பகங்கள். அதாவது இவை அனைத்தும் ஷரீரம் உண்டாவதற்கு காரணபூதமாய் அமைந்தவை. அப்ப யாத்ரிக் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஷரீரத்தில் இருப்பது என்ன, ஷரீரத்தில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா 11 இந்திரியங்கள், ரூபம் ரசம் கந்தம் ஸ்பரிஷம் முதலான 5 தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்புறம் சரீரத்தினுடைய விகாரம் என்ன? யத் விகாரி யதச்சயத் கேள்வி கேட்டது இல்லையோ. யத் விகாரின்னு கேள்வி கேட்டதுக்கு என்ன அர்த்தம்?
விருப்பு வெறுப்பு, சுகங்கள் துக்கங்கள் இவை அனைத்தும் சரீரத்தில் உள்ளன. அடுத்தது யத், அது சங்காதமா அசங்காதமா, அதாவது பலவற்றினுடைய சேர்க்கையா அல்லது ஒன்றே ஒன்றுதானா என்பதாக சொல்லும் பொழுது சங்காதம். இது ஒரு கிரமமாக கொண்டு வரார். இந்த 3வது ஸ்லோகத்தை நாம் மனதில் வைத்து கொண்டால்தான் இப்பொழுது நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த 2 ஸ்லோகங்களுடைய பொருள் புரியும். ரிஷிபிர் பகுதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதை பிரசகு பிரம்மசூத்திரபதை சேவ ஹேதுவத்பிகி, பிரம்மசூத்திரங்களினாலேயும் ரிஷிகளினாலேயும் வேதத்தினாலேயும் சந்தஸ்தினாலேயும் சத்தர்க்கங்களினாலேயும் இவைகள் நிரூபணம் செய்யப்படுகின்றன என்று காண்பித்தொழினான். அப்போ தத்க்ஷேத்திரம் என்னும் ஸ்லோகத்தில் எழுப்பப்பட்ட வினாக்களுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த 2 ஸ்லோகங்களை பரமாத்மா அருளி செய்கிறான் என்பதை ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் தெள்ளத் தெளிவாக நமக்கு இங்கே உபன்யசிக்கிறார். ஷரீரத்தினுடைய சங்காதம், ஷரீரம் பலவற்றினுடைய சேர்க்கையா ஒன்றா, அதில் என்ன இருக்கிறது, அது எத்தகையது, எவைகள் அதை இயக்குகின்றன, இந்த கேள்விகளை இன்னும் நுட்பமாக நாம் கவனிக்கணும்னு சொன்னால் சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்திருக்கக்கூடிய தாத்பரிய சந்திரிகை, பகவத்கீதா தாத்பரிய சந்திரிகை என்று ஒரு வியாக்கியானம் வேதாந்த தேசிகன் சுவாமி ராமானுஜருடைய கீதைக்கு பொருள் உரைத்திருக்கிறார் அல்லவா, அதை பார்த்தோம்னா நமக்கு இது புரியும். இப்போ சங்காத்தம்ன்றதுக்கு தாத்பரியம் என்ன? ஒன்றா பலவா, ஒன்றுடைய சேர்க்கையா பலருடைய சேர்க்கையா, 11 இந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் ரூபம் ரசம் கந்தம் ஸ்பர்ஷம் முதலான தத்துவங்கள், விருப்பு வெறுப்பு சுகம் துக்கம் முதலான போகங்கள் விகாரங்கள், இவை அனைத்தும் இந்த தேகத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. ஆனால் ஒன்று கடைசியாக எல்லாத்த காட்டிலும் ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். இல்லை ஆத்ம தர்மங்கள் இல்லை, இதெல்லாம் சரீர தர்மங்கள். ஆத்ம தர்மம் ஒன்றே ஒன்று தான். ஞானானந்தமயஸ்து ஆத்மா சேஷோகி பரமாத்மனஹா நாயம் தேவஹா ந மர்த்தியஹா ந பசுஹு ந ச பாதபஹா ஷரீராகிருதி பேதேஸ்து பூபைதே கர்மயோனயः ந புமான் ந தேவஹா ந பசுஹு ந ச பாதபஹா ஷரீராகிருதி பேதேஸ்து பூபைதே கர்மயோனயः. ஜடபரதர் ரஹூகணனுக்கு செய்தருளின உன்னதமான அந்த உபதேசத்தின் சாரத்தை நாம் மனதில் நன்கு வைத்து கொள்ள வேண்டும். அந்தந்த கர்மவினைக்கு தக்கபடி, தான் செய்திருக்கக்கூடிய கர்மாக்களுக்கு தக்கபடியாக ஜீவாத்மாவுக்கு தேக சம்பந்தம் ஏற்படுகிறது, ஷரீர சம்பந்தம் ஏற்படுகிறது. அப்போ அவனை பார்த்து நாம் ஆண்றோம் அல்லது பெண்ணுன்றோம் அல்லது பாலகன்றோம் யுவான்றோம் சின்ன பையன்றோம் பெரிய பையன்றோம், எல்லா சரீரத்துடைய பேதங்கள். ஆத்மா தேகத்தை விட்டுதுன்னா தேகத்தால் தரிக்க முடியாது. மகாபூதான்யஹங்காரா புத்திரவ்யக்தமேவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோச்சராக இச்சா துவேஷா சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனாதிருதி ஏதத் க்ஷேத்திரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம். ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியன் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. महाभूतान्यहङ्कारः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् सङ्घातश्चेतनाधृतिः सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत्क्षेत्रं समासेन विकारमुदाहृतम् सविकारमुदाहृतम्. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் அநேக விதமான மகான்கள் அவதரித்து நமக்கு நல்வழி காட்டியுள்ளார்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்மளுடைய பகவத்பாதாச்சாரியால். அவர் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகா அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் ஒரு கேள்வி ஒரு பதில், ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் அப்படின்னு வரும். அந்த கிரந்தத்தில் கிம் ஸ்மர்த்தவ்யம் புருஷைஹி, மனிதர்களால் எது ஸ்மரிக்க வேண்டியது அப்படின்னு கேட்குறார். ஹரிநாம சதா ந யாவனி பாஷா அப்படின்னு அவரே பதில் சொல்கிறார். ஹரிநாமத்தை எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும், பாக்கி இருக்கிற பேச்சுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதையே தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா சகிருதே உச்சாரிதம் ஏன ஹரிரித்யக்ஷரத்வயம் பத்த பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கமனம் பிரதி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது. சகிருதுச்சாரிதம் ஏன ஒரே ஒரு தொன் சொன்னால் போதுங்கிறார். ஹரிஹி ஹரி 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா? அக்ஷரத்வயம் 2 அக்ஷரம். அது சொன்னால் இவன் மோட்ச சாதனத்துக்கு அந்த பிரயாணத்திற்கு இவன் ரெடி ஆயிடுறான். பகவான் அவனுடைய மோட்சத்தையே கொடுக்கறதுக்கு, அவனுடைய திருவடியை கொடுக்கறதுக்கு சித்தமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சாஸ்திரம். அப்பேற்பட்ட பகவன் நாமோச்சாரணம் இப்பொழுது நடக்க போகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம், அதை கேட்டு மகிழ்வோம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் जय जय राम राम கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் गोविन्द गोविन्द விக்ன விநாயக மூர்த்தி கீ जय समस्त भक्त मंडली की जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त साधु मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे नारायण 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 नारायण
नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण 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 गोविंद हरे जय गोपाल हरे 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 नारायण 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 जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் செய்த பாராயணத்தில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ